उसी देउरी में लोकान कुर्जां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता सामुपह न्यामामाहा प्रजाहा। श्रोता बंधु, भगवद गीतार तृतीय अध्याय 24तम श्लोक भगवान कहते, अर्जुन मु जदि उचित कर्म न करे तेबे संपूर्ण जगत ध्वंस हो तद्वारा जो विशृंखला उत्पन्न हेब तापाई मु ही दायी रही एवं यह समग्र मनुष्य जातिर शांत भंग करदेव। श्रोता बंधु, भगवान जदि कर्म न करते तेबे ताहार कि भयंकर परिणाम होता ताहा एठारे वर्णना करिछंती भगवान। कारण से कहउछंती, हे पार्थ, जदि मु केबे हेले सावधानता पूर्वक कर्म रे प्रवृत्त न हुए तेबे समस्त मनुष्य मोर मार्ग को अवसरण करिवे। सेमाने मध्य कर्म न करी जीवन रे कष्ट पाइबे। भगवान श्रीकृष्ण जतेबेले मनुष्य रूप रे संसार रे अवतरित होइथिले से तांकर राजकीय योद्धा परिवारर सामाजिक स्थिति अनुजाई सर्वत भाव रे उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शन करिथिले। भगवान श्रीकृष्ण जदि तांकर वैदिक कर्म करि न थांते तांको अनुकरण करी मनुष्य कर्मर अनुशासनरू विच्युत हो जाइथांता एवं ताहा एक विशिष्ट विशृंखला अवस्था सृष्टि करिथांता। यह एक जघन्य अपराध होइथांता एवं सेथिपाई भगवान श्रीकृष्ण निजको दोषी साब्यस्त करिथांते। तेणु से अर्जुन को कहउछंती, से जदि तांकर कर्तव्य पालन न करती तेबे समाज रे विशृंखला सृष्टि हेबो एवं मानव समाज कष्ट पाइब। सेहीपरि अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिरଙ୍କ भाई थिले एवं युद्ध रे अपराजय भाव रे से विश्व प्रसिद्ध थिले। धर्म रक्षा करिबा निमित्त तांकर कर्तव्य को से जदि अस्वीकार करिथांते तेबे अन्य समस्त योद्धा माने आदर्श भाव रे तांकर अनुकरण करिथांते। से यदि युद्ध करि न थांते ताहले समस्त योद्धा मध्य युद्ध करिया पई मना करिथांते। धार्मिक पुरुष को रक्षा करिवार निजर कर्तव्य त्याग करि दैथांते। एहा द्वारा समाजर संतुलन नष्ट होइथांता एवं निरीह धर्मपरायण व्यक्ति माने निश्चिन्न हो जाइथांते एवं कष्ट पाइथांते। भगवान आमको एठारे कहउछंती जे सब मानव मते अनुसरण करी ठीक ठीक कर्म करिवा दरकार। काहेकि ना कर्म बिना जीवन केबे आगो को जाई परिबो नाही। सक्तः कर्मण्य विद्वां सयता कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वां स्तोता सक्तस्मि किशोः लोक संग्रह। भगवान एई श्लोक रे आमको कहउछंती, हे भरत श्रेष्ठ, अज्ञ व्यक्ति माने जेपरी फल प्राप्तिर आशा न रखी सकाम कर्म करती सेहीपरि ज्ञानी माने अनासक्त भाव रे लोकमानंकर उचित मार्गदर्शन करिबा पई कर्म करिबा उचित। एई श्लोक रे भगवान ज्ञानी एवं अज्ञानीर कर्म करिवार शैली रे पार्थक्य एवं ज्ञानीर कर्तव्य विषय रे कहउछंती। से कहउछंती, अर्जुन जेपरि अज्ञानी लोक माने कर्म रे आसक्ति होई कर्म करती सेहीपरि ज्ञानी माने लोक संग्रह करिबा को इच्छा करी लोक संग्रह बा अनासक्त होई उचित कर्म करती। श्रोता बंधु, यही श्लोक रे व्यवहृत सक्ताः अविद्वांसः उपाधि से मानक पाई उद्दिष्ट जो माने निजको शरीर मन करी सांसारिक सुखरे लिप्त रहती
ଅଥଚ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୋଦିତ ବୈଦିକ ନୀତିନିୟମ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପଥିଗତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପୀ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥାଏ। ଏହି ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ ସବୁ ନିରଳସ ଏବଂ ନିଶଙ୍କା ଚିତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଯେ ବୈଦିକ କର୍ମ ଓ ବିଧିର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ତୁଟିଯାଏ, ତେବେ ମନରେ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହୋଇନଥିବାର କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାପ୍ତ କର୍ମଣି କୁର୍ବିତ ନ ନିବିଦ୍ୟତ ଯାବତ ମତ୍କଥା ଶ୍ରବଣାଦ୍ୟେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାବନ୍ ନ ଜାୟତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରକ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମ ବା ବୈଦିକ ପ୍ରଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବୈଦିକ କର୍ମ ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ନ ରଖି ସଂସାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉଚିତ। ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦଂ ଜନୟେଦ ଜ୍ଞାନଂ ସର୍ବସଙ୍ଗୀନାଂ ଯଶ ୟେ ସର୍ବକର୍ମାଣି ବିଦ୍ୱାନୁକ୍ତଃ ସମାଚରମ୍। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସକାମ କର୍ମଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଶୟଯୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଏମିତି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତନମୁଖୀ ହେବ। ଏଇଠାରେ ଏପରି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଠାରେ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ବିଚାଳୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୌତିକ, ସେମାନେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମକୁ କଠିନ, କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଦୋଷମୁକ୍ତ ମନେକରି ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଜଣେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଉଭୟ ଦିଗରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବୈଦିକ କର୍ମ କରନ୍ତି ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈଃ କର୍ମଣି ସର୍ବଶଃ ଅହଙ୍କାରୋ ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହମିତି ମନ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟାର 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମରେ ଶରୀର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରିଥାଏ। ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସକଳ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ଯଥା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇ ସ୍ୱତଃ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ଯେପରିକି କହିବା, ଶୁଣିବା, ଶୋଇବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥାଉ ତାହା ନିଜେ କରୁ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ମନ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଂଶବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ଶକ୍ତିର ଉପଜ ଅଟେ, ଯାହାକି ସତ୍ତ୍ୱ ବା ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜ ବା କାମନା ଏବଂ ତମ ବା ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଶରୀର ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଅଟେ। ଅତଏବ ମାୟା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମବଶତଃ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଠାରେ କର୍ତ୍ତାପଣରେ ଭ୍ରମ ଜାତ ହୁଏ। 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ପାଖାପାଖି ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଚଳାୟମାନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି କର୍ମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ? କାରଣ ଆତ୍ମା ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ରଥ ଚାଳକ ନିଜେ ରଥକୁ ଟାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଥ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ଚାଳକକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ମନ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଦାୟୀ ରହେ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 28 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ କହିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ।